ये तो हुण महाराज जी रखा जी साडा गरीबां दा। हुण तां कोई नहीं हैगा, महाराज है जो करूगा बस यही कहीदा भी कोई गल नहीं। असीं कई बार अक जाने गुस्से दे विच, कई बार साडे दोहां दी ऐसी कंडीशन हुंदी है, बीमार हुंदे आ, रात के समय मिंजे तो उतर के पेशाब करन तक भी असीं औखे हो जांदे। जे कोई बच्चा ढिला मिठा हो जाता नहीं चक के उरे परे करना, तो सानू पता भी असीं किवें इन्हां दी पालन पोषण करिए। अज भी जे करे बच्चे दे चोट लग जाती है तो चक के तो असीं इन्हां नूं परा नहीं कर सकते। कागज पत्र ऐ दिखाने घुमाने नहीं, साडा उन्हां दा कोई हो होया जी। आ कैप्टन साहब उन्हां कन्नै जो दिता गया कार्ड साडे कोल हाले भी साਂਭ के रखिया है, इस आस दे विच भी शायद कोई सरकार साडे तक पहुँच करे, सानू नौकरी या किसी किस्म का होर पता दे के असीं अपने बच्चों की ग्रैजुएशन चंगी करा सकीए, पालन पोषण। असीं तो इन्हां नूं मौत के साए दे विच पालदे हां जी। चाहुंदे हां जी असीं भी साडे मकान दा कुछ करिया जावे जी, मकान का कुछ होवे जी, जां हो सके जी जिवें मेरी +2 की हुई है जी, कोई जॉब वगैरह जी मिल सके, किते काम करने लई मिल जाए। बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जी, मेरी एज है 48 है जी। असी बहुत ज़्यादा इंटरव्यूआं भी साडियां बहुत हुई ने, अप्लाई भी बहुत है, पर हर जगह ही किते ना किते जाके असी पैसे कन्नी मार खा जाते सी। साडा हुण पेशा है वो असी साइकिल रिपेयर का काम करते हैं जी। अपने साडे 2 बच्चे ने जिन्हां दा असी पालन पोषण करते हैं। जिथे कि दिनों दिन देश की आबादी वध रही है, उत्थे ही बेरोजगारी भी वध रही है। कई यह जे परिवार भी ने जो कि MA कोई BEd कोई करके बेरोजगार फिरते हैं। उत्थे ही असीं एक ऐसे शख्स नाल तुहानूं मिलावांगे जो कि MA म्यूजिकल की कीती हुई है, क्लासिकल की कीती हुई है, पर बेरोजगार है, पेंचर लगा रहा है। उसके घर के हालात भी ऐसे हैं कि उसके घर दियां छत्तां तक भी ढईयां होईयां ने, पर प्रशासन ने उसकी कोई सार नहीं लई। असीं उसदियां घर दी छत्तां दीयां तस्वीरां तुहानूं दिखाने आ, तुसीं देख सकते हो ये तस्वीरां जिस दे विच उसदी घर की छत्त ढई हुई है, उपर टीन पा के सारिया होया है। असीं उस शख्स नाल गलबात करदे हां ते उन्हां तो पुछदे हां कि MA दी करके भी उन्होंने कोई नौकरी तक नहीं मिली, की कारण ने भी उन्होंने ये हालात बने, वो पेंचर लाने लई मजबूर होए। तो जिन्हां दे असीं उन्हां नाल असीं जिहड़े वो म्यूजिक बजाते हैं, उन्होंने बेटे भी छोटे छोटे दोनों नाल करते हैं, फिर भी वो अपना जिहड़ा शौक आ वो नहीं छड्ड रहे, चाहे पेंचर लाने लई मजबूरी हो चुके हैं। असीं गलबात करते हैं उन्हां नाल ते उन्हां तो जानदे हां की नाम आ। हाँ जी, की नाम है जी तुहाडा? मेरा नाम नरेश सिंह है जी। नरेश जी, कितना पढ़े हुए हो तुसीं ते पेंचर लाने हो, की कारण की तुहानूं ये क्यों काम करना पै रहा? ये वीर जी सब तो पहला तो ये गल है भी पढ़े तो असीं मैट्रिक पास करी हुई है, उस तो इलावा असीं इस दे नाल बहुत ही मशक्कत दे नाल क्लासिकल संगीत दी MA जो कि करी है प्राचीन कला केंद्र दी अकैडमी घराया तो प्रोफैसर हरिदेव जी उन्हां दे पासों। तो जिहड़ा साडा हुण पेशा है वो असीं साइकिल रिपेयर का काम करते हैं जी। अपने साडे 2 बच्चे ने जिन्हां दा असीं पालन पोषण करते हैं, तो एक साडे मिसिज ने वो भी हैंडीकैप्ट ने, तुसीं देख चुके हो। हाँ जी। तो तुहाडे घर दे हालात बने ने, छत्तां तक ढह चुकियां ने, किसी ने तुहाडी कोई सुनवाई करी नहीं छत्त बनाउण लई, सरकारां ने जां कुछ होर? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी। इस दे बाबत असीं 2 साल पहला एक एप्लीकेशन दी सी जी वीडियो दफ्तर समराला विखे, जिस दी कि कापी साडे कोल आ, जिस दे उत्ते रियल नंबर लग्या होया उन्हां कन्नी, ते भी साडे मकान की ऐसी हालत कंडीशन है, हाँ उन्हां दा नंबर लग्या है जी, भी एक साडी कोई मदद करी जावे प्रशासन बन्नियों, भी तां जो असीं जिवें कि मीहां दे दौरान छत्तां गिर जांदियां ने, भी साडा कोई जानी नुकसान ना हो सके। काते असीं तां 2 मियाँ बीबी हैंडीकैप्ट हैं जी, असीं भज नट्ठ के रात के समय अपने भज नट्ठ के बच्चों की हैल्प भी नहीं कर सकते हैंगे, साडी ऐसी स्थिति है। कहते रात के समय जो सुते पे अचनचेत कोई मीह आ जाता, हुण तुसीं देख लो जी, तो उस करके उन्होंने कोई नहीं। उस तो बाद फिर साल पूरे 1 साल बाद जी रखड़ियां वाले दिन 3 अगस्त 2020 नूं रखड़ियां वाले दिन मेरा ये मकान ढहना शुरू हो गया जी। उसकी बाबत असीं नगर पंचायत सारी इकट्ठी करके बुला के उन्होंने दिखाया जी मौका, फिर उन्होंने
ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ SDM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ 2 ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਠੀ 2-3 ਵਾਰ ਜਾਇਆ, ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ PA ਪੱਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਨਿਓ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਰੇਸ਼ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, MA ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਾਇਆਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਨਪੇਰੇ ਚਾੜਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਗੀਤ, ਇਹ ਤਬਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਲਓਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ 3000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ 10 ਜਾਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ 3000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਆ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ MA ਤੱਕ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ? ਕੀ ਕਾਰਨ? ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ? ਪਤਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਸਵੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅਕਸਰ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਗਵਈਏ ਨੇ ਸੰਜੇ ਖਾਨ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਣਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਨੇ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਣਾ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਗੀਤ ਗਵਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿੱਧਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਭੰਗੜਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਟਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਏਜ ਹੈ 48 ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕੰਨੀਓ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸਮਰਾਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿਜ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 100% ਦੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50% ਤੱਕ ਦੇ
ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ 40 ਤੋਂ 50% ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ 80 60 ਤੋਂ 70 80 ਜਾਂ 100 ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ, 1500 ਰੁਪਈਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਕਾਗਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਪਏ ਨੇ। ਸੁਖਮਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਪ ਕੱਢੀ ਕਾਰਡ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਐਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਆਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਿਓ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਰ ਪਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੇਂਗੇ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜੋ ਕਰੂਗਾ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਢਿੱਲਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਰੇ ਪਰੇ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਚਿੰਤਿਤ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਨੀਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਨੀਓ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਣਾਤਾ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੁਛ ਗਲੇ ਤੋਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਗਲੇ ਨੇ ਮਨ ਭਾਵਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਖਾਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ 3 ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 1990 ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸਪੀਟਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਇਸ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੇਖੀ, ਲੱਤ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸਦਮੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਫੌੜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਿਰਫ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਫੌੜੀ ਨਾਲੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਾਂ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ? ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾਅਵੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ, ਜੇਯੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ
ईमानदारी नाल अपना अपना काम करो तां जो कोई लोड़वंद किसी सहूलत तो वांझा ना रह जाए, बेलोड़िਆਂ ਨੂੰ सहूलतां ना दबाओ। आ साडे वर्गे बेलोड़िਆਂ तक साडियां गल्लां सरकार तक पहुँचाओ। इत्थे दे जिहड़े साडे जी साहब ने वो भी साडे मित्र ने, उन्होंने भी साडियां कई बार फोटोआं घल के खिच के ਜਿਹੜੇ कि कहते हैं भी सीधियां DC साहब दे जां कैप्टन साहब दे उत्थे जांदियां ने। उन्होंने भी 2-3 बार साडियां इस तरह हालात दे विच फोटोआं खिच्चियां ने। अगे गईयां जां नहीं गईयां वो महाराज जाणदा है। हुण की मंग करदे हो तुसीं सरकार तो? भी मंग तां यही करदे हैं भी प्रशासन तो भी साडे कन्ने ध्यान दिता जावे तां जो असीं अपने बच्चों का पोषण आ जिहड़ी असीं मौत की साए दे हेठ जिंदगी जी रहे हैं भी ये असीं अपना खुशी खुशी आप लोगों की तरह रह के अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। मौत का साया साडे सिर ते जिहड़ा हर 24 घंटे लटक रहा है, इस करके प्रशासन नूं बेनती है भी साडा पुकार सुनी जाए। उत्थे ही असीं जिहड़ी है इन्हां दी वाइफ नाल भी गलबात करदे हां ते उन्हां तों भी पुछदे हां भी जिहड़े इन्हां दे हालात ने तुसीं देख सकदे हो। ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100% ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ? ਛੱਤ ਤੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਤ ਡਈ ਹੋਈ ਆ। हाँ जी फिक्र तो बहुत है जी, डर लगता रहिंदा हर वक्त भी किते हुण ना डिग जावे सत्त। पर की करिए जी, बच्चे छोटे ने, दोनों ही हैंडीकैप्ट आ, कोई रोज़गार भी नहीं गा। ये भी पैंचरां दे काम करदे ने जी, बस रोटी पानी दे गुजर चलदा है। चाहुंदे आ जी असीं भी साडे मकान दा कुछ करिया जावे जी, मकान दा कुछ होवे जी, जां हो सके जी जिवें मेरी +2 कीती होई है जी, कोई जॉब वगैरह जे मिल सके, किते काम करन लई मिल जावे। नहीं किते अप्लाई कीता तुसीं जिहड़ा हैगा? हाँ जी अप्लाई तो पहला भी पोस्टां बहुत निकलियां ने, सेंड करियां ने जी। अच्छा हाँ जी भरे सीगे फार्म जी, कई बार फार्म भर चुके हैं। हुण आंगनवाड़ी दे विच सीगा जी, उत्थों तो उन्होंने जवाब देता सीगा, कहंदे भी तुहाडे नहीं फार्म फड़े जाने, भी तुसीं 100% हैंडीकैप्ट हो, भी तुसीं काम नहीं कर सकदे। हालांकि असीं अपना करदा सारा काम। पर जी मैं +2 पास हाँ जी, मैं चाहुंदी हाँ भी जे कोई छोटी मोटी नौकरी जिथे मैं कर सकदी होवां भी मैनूं मिल जावे जी। जिथे सरकारां तां एड्डियां गल्लां करदे ने, तुसीं तां फिर भी हैंडीकैप्ट हो। कहंदे ने हैंडीकैप्ट कोटे रखे हुए ने, असीं नौकरियां दिंदे आ। पर तुहाडे ना हसबैंड जिहड़े MA तक कीती है, उन्होंने क्लासीकल दी, उन्होंने नौकरी मिली, तुसीं +2 तक कीती है, तुहानूं नहीं मिली हैंडीकैप्ट कोटे चों। भी की देखदे हो सरकारां दा क्यों नहीं कारण है कि तुहाडे वर्गे लोकां नूं नौकरियां मिलदियां? जी हुण कारण तो जी उन्होंने पता होगा जी, असीं तां कहने भी सानूं जॉब मिले, पर सरकारां नहीं इन्हां चीज़ां वल ध्यान दिंदियां भी शायद असीं कुछ नहीं देण जोगे हैगे इस करके, जां पता नहीं जी, हुण उन्हां दी मर्जी है। पर असीं तां कहने भी साडा कोई सहारा बणे, सानूं कोई नौकरी मिले, असीं अपने बच्चों का परवरिश कर सकीए, क्योंकि वो बहुत छोटे ने हले, वो कुछ नहीं कर सकते, बहुत छोटी उम्र है जी उन्हां दी। ਤੁਹਾਨੂੰ डर नहीं लगता हैगा रात ਨੂੰ थल्ले पैने जद इस छत ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧਾ तक ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਢਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ? हाँ जी डर तो बहुत लगता जी, पर मजबूरी है जी, बेबसी नाल बस टाइम कढ़दे आ। जे मींह पैंदा जी फिर तो असीं सारी सारी रात सौंदे भी नहीं गे, बस बच्चों चादरां थल्ले जां बाहर बैठते हैं। जे बहुत ज़्यादा मींह आउंदा तां अंदर बस बैठ के ही रात गुजारते हैं तकरीबन जी। ठीक है हाँ जी। हाँ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ MA ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਿਕਲੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਛੱਤ ਤੱਕ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਦਿਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਹਜ ਦੋਏ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨੇ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬਸ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਰਸਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਪਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜਗਬਾਣੀ TV।
देश दुनिया की हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे YouTube चैनल नू सबसक्राइब करो। नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बैल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसीं ये वीडियो फेसबुक ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।